Hello, good evening. Am I audible? Okay. Thank you. Uh, in the last lecture, we are dealing with the restoration period, and in fact, we have seen the characteristic of restoration period. We already discussed some of the important writers like Samuel Butler, and the focus is on John Dryden, where we have completed one work that is very famous, Absalom and Achitophel. As I've told you to read the basic summary of this poem, opening line, in a pious time, that is the opening line where polygamy was not considered as a crime. That is the opening line which is asked in the exam. Sometimes the description of Jimri, sometimes you have the comic description of Achitophel, Shaftesbury. So go through this poem that is available on Poetry Foundation. And this is considered as the one of the important satire, but not a original work of Dryden. Original work in the sense that the theme or the subject matter was taken from the Old Testament Bible. Now let us focus on the two important satires which are the original creation of Dryden. And one of the important satire is Medal. Now Medal is a poem where you have again the reference of Absalom Achitophel, where you have Shaftesbury. Yesterday I discussed this thing in your lecture that Shaftesbury was tried and imprisoned on the charge of high treason, who was actually involved in a popish plot also. So in 1681, about a week before the publication of Absalom and Achitophel, he was caught and he was sent to prison. And what happens sometimes after he was later acquitted, and this was celebrated as the victory by the Whigs, or you can say the party representative Whigs. So what happens? They have particularly welcomed Shaftesbury, and their supporters, they have a medal war, and that is the medal where on the one side you have the portrait of Shaftesbury, and on the other side there is a picture of London. And when Shaftesbury came out of the prison, they wore this medal to welcome him back. And this is the poem. Dryden took this title from this incident, the medal, and this is the poem which is published in 1682, where he targets Shaftesbury, who was against the king. Let us see the picture of the medal. આ જે છે તમારી જોડે મેડલનું પિક્ચર છે, જેમાં એક સાઈડ છે તમારી જોડે સેપ્સવેરી જે છે એનો પોર્ટ્રેટ આપેલો છે. On the other side you have the picture of London. Okay, and the supporters of Shaftesbury, means Whigs, they were wearing these in the support of welcoming Shaftesbury. તો આ જે ઇન્સ્પિરેશન છે, જે મેડલનો જે કોન્ટેક્સ છે, એ કોન્ટેક્સમાં ડ્રાઇડને જે છે ટાઇટલ લીધું અને એમાં સેફ્સબરીને જે છે સબ્જેક્ટ ટાર્ગેટ એરિયા તરીકે રાખવામાં આવ્યો છે. અને અહીંયા પોયમ જે છે એક્ઝેક્ટલી 1 year પછી, એટલે કે 1681 છે, એપ્સલોન એક્ટોપેલ એના પછી 1682માં પબ્લિશ થાય છે. And here in this you have the preface, and in the preface there is epistle to the Whigs. Epistle means letter, જે છે વિક્સને એડ્રેસ કરીને લખવામાં આવેલો છે. અને સબટાઇટલ જે છે આ પોયમનું, અ સેટાયર અગેન્સ્ટ સેડિશન. રિમેમ્બર દેટ ધ મેડલ જે છે એનું સબટાઇટલ છે સેટાયર અગેન્સ્ટ સેડિશન. Now what happens that Sedwell, whose complete name is Thomas Sedwell, he also wrote a satiric poem called Medal of John Bayes,
and he wrote preface, and that preface is entitled as Epistle to Tories. So you can say there is a tug of war between this poet Dryden, and on the other side you have Thomas Sadwell. And in fact, Thomas Sadwell is one of the poet who become a poet laureate in 1688. After Dryden, he became the poet laureate. And જે રીતે એમને મેડલ લખ્યું તો એના વિરુદ્ધમાં એમને લખ્યું છે મેડલ ઓફ જોન બેઝ, અને એમાં જે પ્રિફેસ રાઇડને લખી હતી એપિસ્ટલ ટુ વીક્સ, એ જ રીતે આમને એપિસ્ટલ ટુ ટોરીઝ એ કરીને પ્રિફેસ લખેલી છે. તો બંને એકબીજાને આ માધ્યમથી, લિટરેચરના માધ્યમથી દે આર એટેકિંગ ઓન ઈચ અધર. And here you have also like Absalom Achitophel. This is the original work, and here Dryden clearly attacked Thomas Sadwell and Shaftesbury. And અહીંયા જે છે, you have some didactic element in this poem, as in the preface of Absalom and Achitophel, he had given a definition of satire, where he says that the true meaning of the satire is that amendment of vices by correction. Amendment of vices by correction, જે એની preface છે Absalom Achitophel, એમાં ટુ ધ રીડર કરીને એક સેક્શન છે જે રીડરને એડ્રેસ કરેલો છે, અને એમાં એમને સેટાયરની વ્યાખ્યા જે છે એ આપી છે. એ વ્યાખ્યા જે છે આ છે, બરાબર. તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. બીજું છે Absalom Achitophel જે છે એ જ રીતે પોએમ છે, સેટાયરિકલ છે, and this is one of the important satire. Three satires are very important. One is Absalom and Achitophel, another is this poem જેનું નામ છે મેડલ, અને આગળ આપણે જોઈશું another poem that is the Macbethનો. Here you have Shaftesbury as portrayed as a satanic snake in English paradise, means in London. And here those who are particularly revolting against King Charles, they are considered as sinners. And Dryden attacks Shaftesbury's political inconsistency and hypocrisy. But this is the irony કે Dryden છે પોતે પણ પોલિટિકલ જે છે એ પોતે સ્ટેબલ નતા, એ પણ ઇનકન્સિસ્ટન્ટ હતા, ઇન ધ સેન્સ કે એ પણ પાર્ટી જે છે વારંવાર ચેન્જ કરતા હતા. Okay, so just try to remember the context of this poem. Otherwise, you don't have to go into detail of this poem. Barabar? Just you have to read the basic summary which is available on Wikipedia. હવે સેડવેલ છે એનો રિપ્લાય આપવા માટે તમને ઓલરેડી મેં વાત કરી ચૂકી છે. પોયમ લખે છે ધ મેડલ ઓફ જોન બેઝ, એન્ડ જોન બેઝ ઇઝ ધ ટાઇટલ. this title જોન બેઝ છે જે છે એમાં ડ્યુક બકિંગહામ્સનો એક પ્લે છે રિહર્સલ, એમાં જે છે લંપૂન કરવામાં આવે તો ડ્રાયડનને, એન્ડ ડ્રાયડન રિપ્લાય વિથ મેકફ્લેકનો. તો આ જે છે સિરીઝ તમારી જોડે એક ચાલુ રહે છે. જેમ કે તમે કહી શકો કે શરૂઆતમાં છે ડ્રાયડન જે છે મેડલ લખે છે, એનો જવાબ આપવા માટે તમારી જોડે મેડલ ઓફ જોન બેઝ આવે છે. જોન બેઝમાં એક બીજું છે લંપૂન વર્ક લખવામાં આવે છે જે ડ્રાયડન ઉપર લખાયું છે ધ રિહર્સલ, અને એનો જવાબ આપવા માટે ફરીથી ડ્રાયડન એક બીજી મુખ્ય એક પોયમ લખે છે જેનું ટાઇટલ છે મેકફેકલો. તો જે રીતે આપણે વોર ઓફ થિયેટર જોઈ ગયા હતા, વેર યુ હેવ બેન જોન્સન એન્ડ ઓન ધી અધર સાઇડ યુ હેવ થોમસ ડેકર એન્ડ જ્યોર્જ મેસ્ટન. તો એ જ રીતે અહીંયા જે છે એ પોયમ સેટાયરના માધ્યમથી એકબીજાને જે છે એ એટેક કરે છે. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ રીઝન દેટ because of this reason you have to know the politics of this period. And the satires are personal. Satire is generally what happens, that is a subjective poetry. For example, you have Jonathan Swift, whose Gulliver Travels is considered as the masterpiece of satire. You have the Battle of Books, which don't you can say that these satires are subjective. They carries the universal theme, and that is the reason that those satires are very famous. And Dryden satires are only limited to his age.
We study Dryden because he is the one of the versatile figure of 17th century, and that is why syllabusમાં મૂકવામાં આવે છે. But these works are not considered as the classical work because we have nothing to do with the personal life of Dryden and the personal life of Thomas Shadwell. તો એના કારણે જે છે આગળ જતા આ બધા જે લિટરેચરના વર્ક છે એ ફેમસ થયા છે, બટ કયા એંગલથી કે હિસ્ટ્રીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મહત્વના રહ્યા છે, બાકી ક્લાસિકલ વર્ક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એ મહત્વના નથી. તો નવી પોએમ જે લખાય છે એનો જવાબ આપવા માટે લખાય છે ધ મેડલ ઓફ જોન બેઝ, એના માટેની જે પોએમ છે દેટ ઇઝ મેકફ્લેકનો. Okay, this is also one of the poem which was published in 1682, and the subtitle is asked in the exam, a satire upon the true blue Protestant poet T.S. Now the question was asked in the exam that in the title T.S. stand for what? So answer છે Thomas Shadwell. Now the name means son of મેકફ્લેકનો. મેક જે છે એનું આખું જે છે ટાઇટલ જે છે મેકફ્લેકનો, એનું મતલબ જ થાય છે સન ઓફ ફ્લેકનો. Now this is a very satirical poem where you have some kind of comic description of મેકફ્લેકનો, and Dryden represented Shadwell. અહીંયા જે સબ્જેક્ટ પોઈન્ટ જે છે એ છે સેડવેલ બની જાય છે, and he says that he is one of the stupidest man of this period, and he himself considered as one of the great poet of this period. And in fact, Macflecknoe was a real name of one of the Irish priest whose name was Flecknoe, and he also believes that he is one of the greatest poet of the age, and at that time this man was died. તો ડ્રાયડન જે છે એ સબ્જેક્ટ મેટર ફરીથી એ રીતે લેશે કે જેથી કરીને કોઈ પર્સનલ જે છે એ આક્ષેપ એમના પર ના આવે, અને આમાં જે છે એ મેકફ્લેકનો જે છે એ સબ્જેક્ટ તરીકે લઈ અને ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ હોરેશિયન સેટાયર. અને આમાં જે છે સેટાયર એ એટલું બધું કરવામાં આવ્યું છે કે યુ એટ સમટાઈમ્સ યુ લાવ દેટ wonderful language, wonderful comic description is created by Dryden for Thomas Shadwell. But as I've told you again, you have the subjective elements. That is why this poem is not famous. But Dunciad જે છે એક પોયમ છે જેનું ટાઇટલ જે છે એ લેવામાં આવેલું છે, જેનું મતલબ જ છે ડાન્સ ઓફ ફૂલ્સ. એ જે છે વર્ક ઇન્સ્પાયર્ડ થયેલું છે મેકફ્લેકનોથી. I think someone's mic is opened. Payal's mic is open. Yeah. So remember that Pope's Dunciad means dance of fools, and this poem is inspired by Dryden's મેકફ્લેકનો. હવે તમારી જોડે જે છે અહીંયા મેકફ્લેકનો જે ફોટો બતાવવામાં આવ્યો છે. Actually this is a photograph of Thomas Shadwell જે પોયમમાં મેકફ્લેકનો તરીકે ઓળખાયા છે. This is the example of mock heroic poetry. Now the question comes to in your mind that what is the meaning of mock heroic poetry? The mock heroic poetry is the poem which takes the elements of epic, all the elements of epic, and use the characteristic of epic in the poem, but the subject matter is trivial. That is the one of the difference between epic and mock heroic epic. Generally જે છે સબ્જેક્ટ મેટર જે છે એ એપિકનું ગ્રાન્ડ હોય છે, યુનિવર્સલ થીમ હોય છે, but here the subject matter is very trivial. For example, you have the best epic, mock heroic epic, that is the Rape of Lock in the period of age of Pope. And here the rape is the serious word, but on the other side he is talking about the rape of Lock means વાળની લટ છે. There is a poem called Rape of Bucket, જેનાથી જે છે ડ્રાયડન એલેક્ઝાન્ડર પોપ છે ઇન્સ્પાયર થઈને રેપ ઓફ લોક લખે છે.
તો તમારી જોડે કહી શકાય કે ડ્રાયડન જે છે આ પોયમ જે લખે છે એને આગળ જતા પોપ છે, મતલબ કે સેટાયરને જે ડ્રાયડન જે જગ્યાએથી છોડે છે એ જગ્યાએથી પોપ છે એને પકડી લે છે અને એને એક ગ્રેટર હેટ ઉપર લઈ જાય છે. આગળ જતા તમારી જોડે એક પોયમ છે જેનું નામ છે બેટલ ઓફ ફ્રોગ્સ એન્ડ માઇસ. ફ્રોગ્સ એન્ડ માઇસ અગેન ટ્રિવિયલ સબ્જેક્ટ. તો એ પણ જે છે એક્ઝામ્પલ છે મૂક હેરોઇક પોએટ્રીનું. યુ હેવ ઓલ ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ એપિક, ઇન્વોકેશન ટુ ગોડ એ જોવા મળે છે. એપિક જર્ની, જેમ કે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું ધ રેપ ઓફ લોક, તો તમારી જોડે પહેલું શું છે ઇન્વોકેશન છે ગોડેસ ઓફ મ્યુઝ. પછી છે તમારી જોડે એપિક જર્ની માટે જેમ કે શિલ્ડ ઓફ એકેલિસ બાય ડબલ્યુ ઈટ્સ છે, તો એપિક જર્ની માટે જે WH ઓર્ડન, તો એ તૈયારી કરતો હોય છે, તો એ વસ્તુ શિલ્ડ ઓફ એકેલિસ પોયમમાં કરવામાં આવી છે. તો અહીંયા તૈયારી જે છે બેલિન્ડા જે છે પોતાના ડ્રેસિંગ ટેબલ ઉપર કઈ રીતે તૈયારી કરે છે એની વાત કરવામાં આવેલી છે. પોતે મેકઅપ અને જે કરે છે એની વાત મુખ્ય એક પોયમમાં કરવામાં આવી છે. ધેન દેર ઇઝ અ એપિક જર્ની. તો એપિક જર્નીમાં હીરો ગોઝ ઓન અ લોંગ જર્ની. તો બેલિન્ડા છે કોફી હાઉસીસ અને પબ જે છે એમાં જાય છે, તો એને કમ્પેર કરવામાં આવી છે એપિક જર્ની સાથે. દેન યુ હેવ એપિક બેટલ્સ. તો તમારી જોડે જે એની લટ કાપવા માટે જે પ્રયત્ન થયો છે અને એપિક બેટલ તરીકે બતાવવામાં આવી છે. પછી તમારી જોડે જે છે કે સુપર નેચરલ એલિમેન્ટ્સ આર ધેર. તો ઇન ધ રેપ ઓફ લોક યુ હેવ નીમ્સ ઓર યુ કેન સે કે એ જે છે એ સુપર નેચરલ એલિમેન્ટ્સનો રોલ ભજવે છે. તો આ બધા જે છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તમને જોવા મળે છે. જનરલી epics are universal, they have the grand subject and it appeals to all people, but folk heroic poems are generally subjective and the subject matter is very trivial. તો એ યાદ રાખજો કે વોટ ઇઝ ધ મૂક હેરોઇક. તમારી આ જોડે આગળ જતા ફિલ્ડિંગ એક નોવેલ લખે જેનું નામ છે જોસેફ એન્ડ્રુઝ, where he in the preface called this is a mock heroic એપિક ઇન પ્રોઝ, મતલબ છે એ નોવેલ છે જેને મોક હેરોઇક નોવેલ પણ કહી શકાય છે. તો એ ધ્યાનમાં રાખજો. બીજું છે મેક પ્લેકનો ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય યુ હેવ ટુ રીડ ધીસ પોયમ. ધી ઓપનિંગ લાઈન જે છે એ પૂછાયેલી છે, વચ્ચેની જે છે એમાં સેડવેલ જે છે એનું કોમેન્ટ એવી કરવામાં આવે છે વિચ ક્રિએટ્સ હ્યુમર ઇન ધી પોયમ. જેમ કે એવું કહે છે કે ભાઈ સેડવેલ છે એ ગીત ગાય છે તો જે દરિયાની બધી માછલીઓ છે એ અંદર જતી રહે છે. પછી જે છે પર્ટિક્યુલરલી એ રીતે પોતાની જાતને પ્રેઝન્ટ કરે છે કે મૂર્ખાઓનો સરદાર જે છે. પછી જે એના ફાધર તરીકે રિચાર્ડ ફ્લેકનો બતાવવામાં આવે છે, તો રિચાર્ડ ફ્લેકનો ઇઝ ઇન સર્ચ ઓફ હિઝ એર. તો એ જે છે એ શોધે છે કે ભાઈ સ્ટુપિડ સૌથી કોણ છે, તો સ્ટુપિડ જે છે સૌથી વધારે મેક ફ્લેકનો છે, મીન્સ થોમસ સેડવેલ. તો આ બધી વાત જે છે પોએમમાં કરવામાં આવી છે. હિયર ફ્લેકનો જે છે પોતાની સ્પીચ આપે છે એમાં એ પોતે રાઇટિંગ કઈ રીતે કરવી એના ઉપર વાત કરે છે. પછી જે છે સાથે સાથે એમ કહે છે કે બીજા રાઇટર જેમ કે જોન્સન જે છે બેન જોન્સન, એમની જે છે ઇમિટેશન કરતા હતા આ બધા રાઇટર્સ, જેને ફોલોવર્સ ઓફ બેન કહેવામાં આવે છે. તો એક પ્રકારે ડ્રાયડન છે એ થોમસ સેડવેલ છે એનું કહી શકાય કે એક બીટર સેટાયર દ્વારા યુઝ કરી અને થોમસ સેડવેલ છે એને ક્રિટિસાઇઝ કરે છે. જ્યારે ફ્લેકનોની સ્પીચ પૂરી થાય છે તો શું છે કે દેડકાઓને બધા બહાર આવી જાય છે. પછી જે છે પર્ટિક્યુલરલી આગળ જતા જે છે એવું કહેવામાં આવે છે કે આ જે છે કોમિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલું બધું ફેમસ હતું જે ડ્રાયડનને જે છે એ સમયના ફેમસ પોએટ તરીકે અને સેટાયરિસ્ટ તરીકે કન્સિડર કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. Then there is a one poem that is particularly a religious poem where he is supporting Anglicanism. As I've told you yesterday કે આગળ જતા શું છે જેમ્સ ટુ જે છે
એના પહેલા એ કન્વર્ટ થવાનો પ્રયત્ન કરે છે એંગ્લિકનિઝમમાં. તો અહીંયા જે છે પોયમ છે જેનું નામ છે રિલિજિયો લેઇસી, અથવા તો એનું બીજું નામ છે લેમન્સ ફેથ. દેટ ઇઝ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે ટાઇટલમાં મહત્વનું છે, લેમન્સ ફેથ. અને આગળ જતા ડ્રાયડન છે એ કેથોલિક ચર્ચ છે એમાં જોઈન થઈ જાય છે 1686માં, જેમાં વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જ 1685માં ગાદી પર આવે છે. તો હી વોઝ અ કેથોલિક કિંગ. તો ડ્રાયડન પોતે પોતાની જાતને કન્વર્ટ કરી દે છે. તો આ જે છે એના કારણે હી continued on this post of poet laureate. પછી જે છે રોમન કેથોલિક બન્યા પછી જે છે તમારી જોડે જેમ્સ ટુ કેથોલિક કિંગ 1685માં આવે છે. એના પછી તમારી જોડે ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશન થાય છે. ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશન ઇઝ નોન એઝ અ બ્લડલેસ રિવોલ્યુશન, જે ગાદી પર આવવા માટે જ્હોન અને મેરી જે છે એ, સોરી, જ્હોન નોટ જ્હોન, વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જ અને મેરી ટુ જે આવે છે. તો એ જે છે રિવોલ્યુશન થયું છે, પણ એમાં તમારી જે જોડે કોઈ પણ પ્રકારનું વાયોલન્સ અથવા તો બ્લડ શેડ છે એ થયેલું નથી. દેટ ઇઝ વાય ધીસ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશન ઇન 1688. તમને પ્રશ્ન પૂછાય છે ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશનનું જે વર્ષ છે એ કયું છે, તો 1688 વર્ષ છે. એના પછી છે ડ્રાયડન છે, હી લોસ્ટ હિઝ પોએટ લોરેટશીપ. તો એ જે છે એ પોએટ લોરેટશીપ છે એમની જતી રહે છે. એન્ડ હી લીવ્ડ અ પ્યુઅર લાઈફ ડ્યુરિંગ ધીસ પીરિયડ ઇન, યુ કેન સે, the period of 1689 to 1700, where he struggled a lot. એક તમારી જોડે એલેક્ટ્રિક પોયમ છે હિન્દ એન્ડ પેન્થર. અવાજ નથી. હેલો, નાવ am I audible? Okay, so Hind and Panther. Yesterday I've told you Hind and Panther is one of the important poem, where this is a satire on Roman Catholic Church, in support of Roman Catholic Church, and he particularly talked in a fable form. And Hind means Roman Catholic Church. તમને આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂક્યો છે. પેન્થર જે એક શિકારી પ્રાણી છે જેનું સરખામણી કરવામાં આવી છે ચર્ચ ઓફ ઇંગ્લેન્ડ. Bear means those who are independent. Wolf means Presbyterian. Hare means Quakers. F means free thinkers. But the important three names are important: Hind, Panther, and Lion. That stands for King James II. You don't need to go into detail of this poem. Just remember these three symbols, and this is a poem which is written in the support of Roman Catholic Church. બરાબર. અને બધા જ જે છે પ્રાણી કથાના સંદર્ભમાં જે છે આ પોયમ છે લખાયેલી છે. અહીંયા તમારી જોડે આનો એક ફોટો જે છે આપેલો છે, ટાઇટલ પેજ એ વખતનું હિન્દ એન્ડ પેન્થરનું છે, એનો ફોટો છે. બરાબર. Then after the glorious revolution, what happened? He lost the office of poet laureate, and historiographer જે પોસ્ટ છે એની એ ગુમાવી ચૂક્યા છે. Now he is interested in publishing some fables. એક ટ્રાન્સલેશન કરેલું છે જેનું નામ છે ફેબલ્સ એન્શિયન્ટ એન્ડ મોડર્ન. અને આગળ જતા એ પબ્લિશ થાય છે મૃત્યુના સમયમાં 1700 વર્ષમાં, where this is considered as his last important work. He translated Virgil's Aeneid, જે એપિક છે, અને એમના જે પેસ્ટોરલ છે એ થોડા પ્રયત્ન કર્યા છે ટ્રાન્સલેટ કરવાના. હોમર્સનું ઇલિયાડ છે એ આપણે ટ્રાન્સલેટ કર્યું છે. આગળ જે છે ઇંગ્લિશ લિટરેચરમાં યુ હેવ જોર્જ ચેપમેન, હુ હેઝ ટ્રાન્સલેટેડ ઇલિયાડ એન્ડ ઓડિસી ઇન્ટુ ઇંગ્લિશ લિટરેચર. અને હોમરનું ઇલિયાડ છે કોઈએ પ્રયત્ન કર્યો હોય, અમુક ભાગ જ કર્યા છે, એ ડ્રાયડને કર્યું છે ઇંગ્લિશમાં. અને આગળ જતાં તમારી જોડે એલેક્ઝાન્ડર પોપ છે એ ઇલિયાડ અને ઓડિસી છે એના બંનેના ટ્રાન્સલેશન કરે છે. Lucretius is one of the important Roman poet, where he is famous for some of important poetries. એમના જે મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ છે એ
અમુક મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ છે રિસર્ચ દરમિયાન મળેલા છે, તો એના જે પોયમ જે છે એની ટ્રાન્સલેટેડ એમને કર્યું છે. રિમેમ્બર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોએટ લુક્રેટિયસ હુ રોટ ઓન થીમ ઓફ ડેથ, એ જે છે બહુ જ ફેમસ પોએટ છે. બીજું છે ઓવિડ્સનું મેટામોર્ફોસ, અને એમના જે થોડા લેટર છે એને ટ્રાન્સલેટ કરવાનું કામ ડ્રાયડને કરેલું છે આ સમય દરમિયાન. અને ચોસરની કેન્ટરબરી ટેલ્સ અને બોકાસિયોની ડી કેમ્બરન છે એને પણ ટ્રાન્સલેટ કરવાનું કામ એમને જે છેલ્લા વર્ષો છે એમાં કરેલું છે. તો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ્સ. એક ઓપેરા લખેલું છે જેનું નામ છે ધ સ્ટેટ ઓફ ઇનોસન્સ, અને આ જે છે પેરેડાઇઝ લોસ્ટ છે એની રેટરિક રીરાઇટિંગ છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ અ વર્ક વેર હી ધ સ્ટેટ ઓફ ઇનોસન્સ, એમાં પર્ટિક્યુલરલી જે છે એ મિલ્ટનની જે પોયમ છે પેરેડાઇઝ લોસ્ટને એ એપિક માનવા તૈયાર નથી. આપણે જ્યારે પેરેડાઇઝ લોસ્ટની ચર્ચા કરી હતી ત્યારે મેં તમને જણાવ્યું હતું કે એપિક ડ્રાયડન છે કન્સિડર નથી કરતા, તો એના અમુક રીઝન છે એ મેં ડિસ્કસ કરેલા હતા, સો આઈ એમ નોટ રિપીટિંગ અગેન. તો આ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક છે સ્ટેટ ઓફ ઇનોસન્સ, જે રેટોરિક રાઇટિંગ છે રીરાઇટિંગ પેરેડાઇઝ લોસ્ટની. શેક્સપિયરનો પ્લે છે ટ્રોઇલસ એટ ક્રેસિડા, એને જે છે પબ્લિશ કરેલું છે, જે ફર્સ્ટ ફોલિયોમાં પબ્લિશ થયું હતું એને ફરીથી પ્રેઝન્ટ કરેલું છે. ટેમ્પેસ્ટ છે જેનું ઇન્ચાન્ટેડ આયર્લેન્ડ, જેને વિલિયમ ડી એવરન્ટની સાથે પબ્લિશ કરેલું છે, પરફોર્મ કરાવેલું છે. પછી ઇડિપસ રેક્સ છે, અને ઓલ ફોર લવ જે તમારી જોડે એન્ટોનિયન ક્લિયોપેટ્રાનું એન્ડિંગ છે એની વાત કરેલી છે. તો શેક્સપિયરના પ્લે જે છે ટેમ્પેસ્ટ, પછી છે તમે કહી શકો ઓલ ફોર લવ, ટ્રોઇલસ એન્ડ ક્રેસિડા, અને ત્રીજું વર્ક છે ક્લાસિકલ વર્ક ઇડિપસ રેક્સ. આ જે છે એમને ટ્રાન્સલેટ કરેલા છે, મતલબ એ રીએડપ્ટ કરેલા છે. હવે આપણે પોએટ તરીકે વાત કરી. લેટ અસ ટોક અબાઉટ ધી dramas of Dryden, or you can say Dryden as a dramatist. The first important work is The Conquest of Granada, જે ટ્રેજેડી છે. Okay, and this is a tragedy where there is a king called જે છે ગ્રેનેડા એક સિટી આપણે નેશનનું નામ છે, અને એને ઇસ્લામિક મૂર્સ દ્વારા કેપ્ચર કરી દેવામાં આવે છે એના ઉપર વાત કરી છે. પણ પ્લે છે એ મહત્વનો નથી, પણ મહત્વનો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે કે ધ કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડા છે એના પ્લેની પ્રિફેસમાં he has given his views on heroic tragedy, અથવા તો હેરોઇક ડ્રામા કોને કહેવાય એની ચર્ચા જે છે આમાં એમને કરેલી છે. તો એટલા માટે તમને આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે ઇન વિચ વર્ક ડ્રાયડન રોટ હિઝ આઈડિયાઝ ઓન હેરોઇક ટ્રેજેડી, તો એ છે ધ કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડા. એમને ઘણા બધા વર્ક છે, ક્રિટિકલ વર્ક છે એ લખેલા છે. ફક્ત આપણી જોડે આમ ક્રિટિકલ વર્ક છે એસે ઓન ડ્રામેટિક પોઇઝી એ અવેલેબલ છે, બટ બીજા બધા જે વર્ક છે ક્રિટિકલ વર્ક અથવા તો ક્રિટિકલ આઈડિયાઝ છે એમની પ્રિફેસમાં અથવા તો એડ્રેસ ટુ ધ રીડર એમાં તમને જોવા મળે છે. તો તમારી જોડે જે પ્રિફેસ છે આ કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડા એ જે છે મહત્વની બની જાય છે, તો એ ધ્યાનમાં રાખજો. હવે તમારી જોડે સૌથી મહત્વનો પ્લે છે જે તમારે ડિટેલમાં વાંચવાનો છે, દેટ ઇઝ ઓલ ફોર લવ, અને એનું સબટાઇટલ જે છે બીજું ધી વર્લ્ડ વેલ લોસ્ટ, જે તમને પૂછાઈ ચૂકેલું છે. ઓલ ફોર લવ અથવા તો ધ વર્લ્ડ વેલ લોસ્ટ. પોપિશ પ્લોટ છે જે સમય થયેલો તો 1678માં. હુડીબ્રાસ છે જેની છેલ્લી એડિશન 1678માં પબ્લિશ થયેલી હતી, એ જ વર્ષમાં છે આ વર્ક છે પરફોર્મ થાય છે. તો યાદ રાખજો 1678 છે એ પણ તમને ઓલ ફોર લવ છે એમાં પૂછાયેલું છે. This is considered the best play of heroic tragedy. હવે તમારી જોડે શું છે એન્ટોનિયન ક્લિયોપેટ્રા છે, એ જ પ્લે છે એનું માંથી કથા વસ્તુ જે છે લીધી છે, બટ હિયર યુ કેન સે કે ડાયરેક્ટ કોપી નથી એન્ટોનિયન ક્લિયોપેટ્રાની. હિયર
you have the mention of three unities. Then particularly this is a play which is set in Alexandria. હવે તમારી જોડે એન્ટની એન્ડ ક્લિયોપેટ્રા જે ઓરિજિનલ પ્લે છે શેક્સપિયરનો, એમાં શું છે કે એન્ટનીની હાર થાય છે બેટલ ઓફ એક્ટિયમમાં. બેટલ ઓફ એક્ટિયમમાં હાર થાય છે. એના પછી જે છે એન્ટની નિરાશ છે, કારણ કે ક્લિયોપેટ્રાની જે સલાહ છે એના આધારે એ વોર કરતો હતો, અને એવી ન્યૂઝ હતી કે ક્લિયોપેટ્રાએ જે છે એ હરાવવામાં મદદ કરી હતી. તો હી વોઝ પર્ટિક્યુલરલી ડિસ્ટર્બ બાય ધીસ ન્યૂઝ. તો ક્લિયોપેટ્રા જે છે એ એન્ટનીને મેળવવા માટે એક મેસેજ મોકલાવે છે કે સી ઇઝ ડેડ. મતલબ એક મેસેન્જર દ્વારા આ રીતે મેસેજ મોકલાવે છે કે ભાઈ એન્ટની જે છે એને કહો કે ક્લિયોપેટ્રા છે હવે રહી નથી. તો એ સમયે શું થાય છે કે એન્ટની આ ન્યૂઝ સાંભળીને, ક્લિયોપેટ્રા એવું વિચારે છે કે આ ન્યૂઝ સાંભળીને એન્ટની અહીંયા આવશે, બટ એન્ટની જે છે કંઈ વધારે વિચાર્યા વગર જે છે એ સુસાઇડ કરી લે છે, બિલીવિંગ દેટ ક્લિયોપેટ્રા ઇઝ ડેડ. તો આ ન્યૂઝ છે સાંભળીને ક્લિયોપેટ્રા પણ પોતાની જાતને મારી નાખે છે સાપના ડંખથી. તો આ રીતે જે છે ટ્રેજેડી એન્ડ થાય છે. બટ અહીંયા જે છે એક ફિક્ટિશિયસ ઇમેજિનરી આપણે કહી શકાય કે કાલ્પનિક મુલાકાત બતાવી છે એન્ટની અને ક્લિયોપેટ્રાની બેટલ ઓફ એક્ટિયમ પછી. અને શું થઈ શકતું હતું એની પર વાત કરવામાં આવી છે. જુલિયસ સીઝર સાથે ક્લિયોપેટ્રાના રિલેશન હતા તો એની વાત કરવામાં આવી છે. અહીંયા ઓક્ટેવિયસ સીઝર જે છે એ કેરેક્ટર પણ અહીંયા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યું છે. પછી ઓક્ટેવિયસ સીઝરની બહેન છે ઓક્ટેવિયા સીઝર, એ પણ જે છે અહીંયા આવે છે. એક કેરેક્ટર જે છે જે એન્ટની એન્ડ ક્લિયોપેટ્રામાં હતું નહીં, એ કેરેક્ટર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી છે જેનું નામ છે ડોલાબેલા. ડોલાબેલા. તો આ કેરેક્ટર યાદ રાખજો, જે ડ્રાયડનનું જે છે કહી શકાય કે નવું કેરેક્ટર એડ કરેલું છે. અને આ જે છે પ્લે, યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો કે આ જે છે એ એન્ટની એન્ડ ક્લિયોપેટ્રા કરતાં પણ વધારે સક્સેસફુલી ચાલેલો પ્લે હતો એ સમયે. પરફોર્મન્સની બાબતમાં જોવા જઈએ તો લાંબા સમય સુધી થિયેટરમાં ચાલેલો હતો. તો એન્ડિંગ જે છે એના પર કાલ્પનિક વસ્તુ વિચારી અને ડ્રાયડને છે આ પ્લે લખેલો છે બ્લેન્ક વર્સમાં. અને આ જે છે વેર યુ હેવ ધી કમ્પ્લીટ એલિમેન્ટ્સ ઓફ હેરોઇક પ્લે, જેમાં એક છે ઓનર અને વેલર જે છે મહત્વની થીમ હોય છે. જેમ કે સ્ટોઇક ફિલોસોફીમાં જે સ્ટોઇક ફિલોસોફર્સ દે બિલીવ દેટ કે પોતાનું ઓનર જે છે એના માટે કંઈ પણ કરી ચૂકાય, મૃત્યુ પણ જે છે એ સ્વીકારવા તૈયાર છે, માન સન્માન જો જળવાતું ના હોય તો. તો એ વસ્તુ જે છે આમાં જોવા મળે છે. બીજું છે કે લાઈક એરિસ્ટોટલસ કોન્સેપ્ટ ઓફ કેથાર્સિસ, જેમાં પીટી એન્ડ ફિયર જે છે એનું તમારી જોડે કેથાર્સિસ બે ઇમોશનનું થવું જોઈએ. આ પ્રકારના પ્લેમાં જે છે તમારી જોડે કોઈ કેથાર્સિસ મતલબ ફંક્શન જે છે એ સર્વ થતું નથી, કારણ કે કેરેક્ટર્સ છે એ ઓનર અને વેલર જે છે એમ જ વધારે માનતા હોય છે. દેટ વોઝ અ રોમન ફેશન મેં તમને જ્યારે શેક્સપિયરના રોમન પ્લેસ છે એની વખતે વાત કરી હતી કે રોમ જે છે એ સ્ટોઇક ફિલોસોફીમાં સેનેકાનો જે છે લેટર ટુ સ્ટોઇક, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ જે છે અને સોક્રેટિસનું જે છે પોતાના જે કહેવાય માન સન્માન અથવા તો પોતે જે છે વાત પર અડગ રહેવા માટે મૃત્યુ સ્વીકારી લે છે. તો એના કારણે એક પ્રકારની આ જે છે ફેશન થઈ ગઈ હતી સુસાઇડ કરવાની. તો એ વસ્તુ જે છે આ પ્લેમાં બતાવવામાં આવેલો છે. દેન હી રોટ સમ પ્રોઝ, જેમાં સૌથી મહત્વનું જે છે એસે ઓન ડ્રામેટિક પોઇઝી જે છે એના કારણે હી ઇઝ કન્સિડર એઝ ધી ફાધર ઓફ ઇંગ્લિશ ક્રિટિસિઝમ. જે પબ્લિશ થયેલું છે, વર્ષ પૂછાયેલું છે તો એક્ઝેક્ટલી ઇન 1668 વેર હી બીકમ અ પોએટ લોરેટ. એન્ડ ઇનફેક્ટ હી હેડ ટુ રાઇટ ધીસ એસે બીકોઝ હી વોઝ અ પોએટ લોરેટ. એક ફ્રેન્ચ ડિપ્લોમેટ છે વિઝિટ કરવા આવ્યા હતા ઇંગ્લેન્ડમાં એ સમયે, અને એમની જે કોમેન્ટ હતી કે English dramas are inferior to comparing to French drama, and that is the reason that Dryden
એઝ અ પોએટ લોરેટ હેડ ટુ રાઇટ અ રિપ્લાય, અને એના માટે એમને એસે ઓન ડ્રામેટિક પોઇઝી લખ્યું છે, જેમાં 4 કેરેક્ટર બતાવવામાં આવ્યા છે. ક્રિટિકલ વર્ક છે, એટલે આપણે આમ તો ક્રિટિકલ સેક્શન જ્યારે ચલાવશું એમાં ડિસ્કસ કરીશું. બટ રિમેમ્બર દેટ કે આપણે અત્યારે જે છે એની એક જનરલ ચર્ચા કરી લઈએ. યુ હેવ 4 કેરેક્ટર્સ. અગેન ડ્રાયડન ઇઝ વેરી intellectual. Okay, he used fictitious character, but all the characters were original people of that time. First is Critus, who supported ancient writer, and actually he was brother-in-law of Dryden. અને બીજું જે છે એમનું નામ હતું સર રોબર્ટ હોવાર્ડ. બીજું કેરેક્ટર છે યુજીનિયસ, જેનો મતલબ થાય છે ન્યૂબોર્ન મેન, અને એ જે છે ઓરિજિનલી એ વખતનું કેરેક્ટર હતું ચાર્લ્સ સેકવિલ, જે લોર્ડ ઓફ બકહર્સ્ટ હતા. બરાબર. પછી જે છે યુજીનિસ છે, હી સપોર્ટ્સ મોડર્ન ડ્રામેટિસ્ટ ઇન ધ સેન્સ ધ ડ્રામેટિસ્ટ ઓફ ધ પીરિયડ ઓફ ડ્રામા, મીન્સ બેન જોન્સન, વિલિયમ શેક્સપિયર, અથવા તો તમે કહી શકો કે ઇંગ્લિશ ડ્રામા છે એને સપોર્ટ કરે છે. લિસિડિયસ, દેટ ઇઝ સર ચાર્લ્સ સેડલી. સર ચાર્લ્સ સેડલી જે છે એ સમયના મહત્વના ફિગર હતા, અને એ જે છે લિસિડિયસ છે એ છે ફ્રેન્ચ ડ્રામા છે એનો ફેવર કરે છે. દેન યુ હેવ એનેગ્રામ ઓફ ડ્રાયડન. એનેગ્રામ જે છે, જો તમે એન છે તો અહીંયા એન આપેલો છે, ઈ છે તો ઈ ફરીથી અહીંયા જોવા મળે છે, એ છે એ નથી, અહીંયા મિસિંગ છે. એઝ એસ્ટરડે આઈ ટોલ્ડ યુ કે નિએન્ડર છે, દેટ ઇઝ નોટ ધી પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ એનેગ્રામ, બટ ગઈકાલે જ વાત કરી હતી. નોવેર મીન્સ એરહુન, જે નોવેલ છે એનો મતલબ છે કંઈ થતો નથી, પણ એનું જે એનેગ્રામ છે એનો મતલબ થાય છે નોવેર. તો અહીંયા તમે ફરીથી એન છે રિપીટ કરેલો છે, ડી છે તો ડી તમે જોઈ શકો છો, ઈ છે તો ઈ જોઈ શકો છો, અને આર છે તો આર રિપીટ થયેલો છે. તો ડ્રાયડન છે એ નિએન્ડરના કેરેક્ટર માધ્યમથી પોતાના વ્યૂઝ છે પ્રેઝન્ટ કરે છે. હવે અહીંયા જે છે ધ સેટિંગ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી ધ ડચ એન્ડ ઇંગ્લિશ નેવી વોર, એ પતી ગઈ છે, અને દે આર સેલિબ્રેટિંગ ધીસ વોર. દે આર સિટિંગ ઇન ધ વન બોટ, અને પછી એ લોકો ડિસ્કસ કરે છે કે ભાઈ આપણે લિટરેચર વિશેની વાત કરીએ. પછી છે લિટરેચરની વિશેની વાત કરતા એ લોકો એક સબ્જેક્ટ નક્કી કરે છે કે લિટરેચરમાં પણ આપણે ફોકસ કરવું છે ફક્ત ડ્રામા ઉપર. પછી એક નક્કી કરે છે કે પહેલાં ડ્રામાની વ્યાખ્યા ડિસાઈડ કરો. ડ્રામાની વ્યાખ્યા ડિસાઈડ કરી, અને એ વ્યાખ્યા છે બધા દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે, અને એના પછી દરેક રાઇટર્સ છે, જેમ કે ક્રાઇટસ છે, તો એ કહે છે કે ભાઈ કયા કારણથી હું માનું છું કે એન્શિયન્ટ રાઇટર્સ વર સુપીરિયર. યુજીનિયસ છે પોતાના રીઝન્સ આપે છે, ઇંગ્લિશ મોડર્ન ડ્રામેટિસ્ટ છે એમને સપોર્ટ કરવા માટે. લિસિડિયસ ફેવર્સ ફ્રેન્ચ ડ્રામા, અને નિએન્ડર જે છે who is Dryden himself, where he gives his view at the end of the you can say essay. સાથે સાથે બીજી જે ચર્ચા કરવામાં આવી છે દેટ ઇઝ કે હેરોઇક પ્લે જે છે કપલેટ અથવા તો બ્લેન્ક વર્સ જે છે એનો યુઝ કરવો જોઈએ કે નહીં. બીજું છે તમારી જોડે એમને એપિકોન, જે પ્લે છેનું નામ છે સાયલેન્ટ વુમન બાય બેન જોન્સન, એનું ક્રિટિકલ એનાલિસિસ કર્યું છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ યુ હેવ ધી એક્ઝામિનેશન ઓફ વન બુક અથવા તો વન ડ્રામા. એના માટે એમને કહેવામાં આવે છે ફાધર ઓફ ઇંગ્લિશ ક્રિટિઝમ. ફરીથી આ ચર્ચા કરીશું જ્યારે આપણે ક્રિટિઝમના સેક્શનમાં જઈશું, બટ જસ્ટ રિમેમ્બર કે આ પીપીટીમાં તમે જાઓ ત્યારે તમને આ વસ્તુ છે ખબર હોવી જોઈએ. અને આમાંથી તમને નેટ સેટમાં બંનેમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. યસ. પછી જે છે તમારી જોડે ધીસ ઇઝ ઓલરેડી ડિસ્કસ બાય મી, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, સિલેબસમાં ઘણી વખતે મૂકવામાં આવે છે, MA લેવલે તમારે જોવાનું છે. પછી બીજું એક મહત્વનું ક્રિટિકલ વર્ક છે પ્રિફેસ ટુ ફેબલ્સ. મેં તમને વાત કરી કે એમને જે છે ટ્રાન્સલેશન કરવાનું શરૂ કર્યું 1687માં. એમાં એમને ફેબલ્સ એન્શિયન્ટ અને મોડર્ન્સ કરીને એક ટાઇટલ લખ્યું. એની જે પ્રિફેસ છે દેટ ઇઝ નોન એઝ પ્રિફેસ ટુ ફેબલ્સ.
એમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી હી ટોક્સ અબાઉટ હોમર, વર્જિલ, ઓવિડ, બોકાશિયો અને ચોસર. ત્રણ રાઇટર જે છે હોમર, વર્જિલ, ઓવિડ, જે છે એમાં હોમર અને વર્જિલને કમ્પેર કર્યા છે એપિક રાઇટર તરીકે. ઓવિડ છે એ મેટામોર્ફોસિસ અને શોર્ટ સ્ટોરી માટે પણ ફેમસ હતા. તો બોકાશિયો, ચોસર ત્રણેયનું જે છે એ કમ્પેરિઝન કર્યું છે આ વર્કમાં. બીજું છે હિયર ઇઝ અ ગોડ્સ પ્લેન્ટી, જે ચોસર માટે કોમેન્ટ કરી છે ડ્રાયડને, એ આ વર્કમાં કરેલી છે. તો તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે હિયર ઇઝ અ ગોડ પ્લેન્ટી જે છે એ કયા કોન્ટેક્સમાં વાત કરે છે. તો હી ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ ચોસર્સ આર્ટ ઓફ કેરેક્ટરાઇઝેશન, where you know that in the Canterbury Tales 29 pilgrims plus Chaucer himself, and including host there are 31 characters, and in fact he wanted to write 120 stories. Somehow he could not able to finish, and that is why he praised the first important writer of English literature, that is Chaucer. અને આગળ જે છે તમારે પ્રિફેસ ટુ ફેબલ્સ છે એમાંથી પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે, તો આ ધ્યાનમાં રાખજો. બરાબર. Now, Dr. Johnson, who is one of the important critic of the neoclassical period, જે આગળ તમારી જોડે એજ આવે છે એજ ઓફ પોપ, એના પછી તમારી જોડે જે એક એજ આવે છે જેને ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ પણ કહી શકાય, અને એને જનરલી ઘણી વખતે એજ ઓફ ડોક્ટર જોન્સન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 1750 અને 1745 લઈ અને 90 સુધીની જે પીરિયડ છે, વેર યુ કેન સે દેટ ઇઝ ધ એજ ઓફ પોપ ઓર ધી પીરિયડ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન. તો અહીંયા જે છે ડોક્ટર જોન્સન કન્સિડર હિમ વન ઓફ ધી ગ્રેટેસ્ટ રાઇટર. અને આપણે જોયું કે પોએટ્રી છે, પછી ઓપેરા છે, સેટાયર છે, ડ્રામા છે, કોમેડી છે, ટ્રાન્સલેટર તરીકે કામ કર્યું છે, એપિક છે હોમરના ઇલિયાડ, વર્જિલનું એનિડ. સો ડ્રાયડન ઇઝ ઇન ફેક્ટ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિગર of this century, and I think that he is a person who was born in a wrong age. There are two people whom I admire, two writers whom I admire a lot. One is Dryden and one is William Blake. બંને જે છે they are greatest writers, but what happens that they were born in a wrong age. જેમ કે આગળ આપણે જોઈશું કે એજ ઓફ જોન્સનમાં you have the one writer, that is William Blake. Now William Blake is born in a period which is not considered as the romantic period, which is not considered as neoclassical period. વચ્ચેનો પીરિયડ છે ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ. ડ્રાયડન છે, he is particularly born in the age where you have the political turmoil, disturbance એ જોવા મળે છે. અને બીજું છે કે you are particularly when you are following heroic couplet, તો રાઇટરનું જે છે એટેન્શન છે હંમેશા શેની તરફ જશે કે whether the last lines are rhyming or not. જેમ કે શેક્સપિયર છે બ્લેન્ક વર્સમાં લખે છે. શેક્સપિયર ઇઝ અ રાઇટર, વેરી ફ્રી રાઇટર. એને યુઝ કરવાનું મન થાય છે કે બ્લેન્ક વર્સ યુઝ કરવો છે તો બ્લેન્ક વર્સ યુઝ કરે છે. વચ્ચે એમને મતલબ યુઝ કરવાનું મન થાય છે કે ભાઈ મારે રાઇમિંગ કરવું છે, તો વેર હી ફીલ્સ કે રાઇમિંગ હોવી જોઈએ. તો પ્લે જે છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું એ એક સ્ટાન્ડર્ડ એ મતલબ એ નથી રાખતા ફિક્સ કે ભાઈ આ હોવું જ જોઈએ. And that is one of the advantage, as that he is not a classic writer. એના કારણે શું છે કે અમુક વખતે તમે રૂલ્સ જાણતા ના હોય તો એનો ફાયદો તમને થતો હોય છે. તો શેક્સપિયર જે છે he was not a classic in the sense that કે he did not attended Cambridge and Oxford University, but he is one of the greatest classic of English literature. In fact we can say the world literature. તો ડ્રાયડનના કેસમાં જે છે એ શું છે કે હેરોઇક કપલેટ જે છે એ મુખ્ય ફોર્મ હતું. એટલે તમારે જે છે હેરોઇક કપલેટમાં જ પોએટ્રી લખવી, ડ્રામા લખવી. એના કારણે જે છે એ ટેલેન્ટ છે પૂરું બહાર આવી શકતું નથી. પણ છતાં પણ he had written so many works, of course in the field of drama, in the field of comedy he is not a prominent name.
બટ જે છે ઓલ ફોર લવ, ઇવન ટેમ્પેસ્ટ છે, એ જે છે સક્સેસફુલ ડ્રામાઝ હતા એ સમય દરમિયાન. અ, હવે Dr. Johnson somehow, Dr. Johnson believes that Dryden is one of the greatest writers, and he says that before the time of Dryden, no poetic diction, no system of words at once refined from the grossness of domestic use and free from the harshness of words appropriate ટુ પર્ટિક્યુલર આર્ટ્સ. અને ઇનફેક્ટ જે છે છેલ્લે જે એમ કે છે ડ્રાયડન ફાઉન્ડ ઇંગ્લિશ પોએટ્રી ઇટ ઇન બ્રીક એન્ડ લેફ્ટ ઇટ માર્બલ. કોમેન્ટ તમને આ પૂછાયેલી છે. હી ફાઉન્ડ ઇટ બ્રીક, હી મીન્સ ડ્રાયડન, ઇટ મીન્સ પોએટ્રી, બ્રીક એન્ડ લેફ્ટ ઇટ માર્બલ. તો આ જે છે પ્રેઝ કરતી લાઈન જે છે એ જોન્સનની છે ડ્રાયડન માટે. અને એ જે છે ડ્રાયડનને ફાધર ઓફ ક્રિટિસિઝમ કહે છે બિકોઝ હી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રાઇટર હુ ટોટ અસ ટુ ડિટરમાઇન અપોન પ્રિન્સિપલ્સ ધ મેરિટ ઓફ કમ્પોઝિશન. મતલબ સર ફિલિપ સિડની છે એપોલોજી ફોર પોએટ્રી લખે છે, પણ એમાં જે છે મોસ્ટ ઓફ ધી આઈડિયાઝ વર બોરોડ ફ્રોમ હોરેસ એન્ડ એરિસ્ટોટલ્સ પોએટિક્સ. પણ અહીંયા જે છે મેં તમને કીધું કે બેન જોન્સન જે છે એના માટે એક પ્લે છે ધ એપિકોન અથવા તો ધ સાયલેન્ટ વુમન. એનું જે છે એ એક્ઝામિન કરે છે, બધી જ વસ્તુને એક્ઝામિન કરે છે, ક્લાસિકલ યુનિટીઝ છે કે નહીં, લેંગ્વેજની બાબતમાં કઈ રીતે છે, સ્ટેજ જે છે સ્પેક્ટેકલ જે છે એની સેન્સમાં કઈ રીતે આ પ્લે ખરું ઉતરે છે. પછી છે તમારી જોડે કમ્પેરેટિવ ક્રિટિઝમ જે છે એનામાં ફાધરને ડ્રાયડન કહી શકાય, કારણ કે હી ઇઝ કમ્પેરિંગ ધી વેરિયસ રાઇટર્સ લાઇક એન્શિયન્ટ રાઇટર્સ, મોડર્ન રાઇટર્સ, ફ્રેન્ચ રાઇટર્સ, એન્ડ ઓફકોર્સ હી ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ શેક્સપિયર એન્ડ Ben Jonson, where he said that if Shakespeare is Ben Jonson is Virgil of English literature, then Shakespeare is Homer of English literature. તો શેક્સપિયર છે અને હોમર સાથે કમ્પેર કરે છે અને બેન જોન્સનને વર્જિલ કહે છે. બેન જોન્સન માટે આગળ જતા એમ કહે છે કે હી ઇઝ ધી મોસ્ટ લર્નિંગ રાઇટર, કરેક્ટ રાઇટર, બટ આઈ લવ શેક્સપિયર મોર. બરાબર, એટલે એક રીતે બંને રાઇટરને પ્રેઝ કરે છે, બટ જો વધારે પસંદગી બંનેમાંથી એકની ચોઈસ કરવામાં આવે તો શેક્સપિયરની જે છે ચોઈસ કરે છે. તો આ બધા કારણે જે છે એના કારણે he is considered as the father of English criticism, father of you can say comparative criticism, first neoclassic liberal, then you can say the first writer who is taking the pride in the literature of his nation. અને ટીએસ એલિયટે એના માટે કોમેન્ટ પણ કરી છે ડ્રાયડન માટે કે હી ઇઝ વન ઓફ ધી પોએટ હુ ઇઝ વેરી નેશનાલિસ્ટ. નેશનાલિસ્ટ ઇન ધ સેન્સ કે આ જે વર્ક છે ડ્રામેટિક એસે ઓન ડ્રામેટિક પોઇઝી જે છે એ લખાવાનું કારણ એ જ હતું કે ભાઈ ઇંગ્લિશ ડ્રામેટિસ્ટને કઈ રીતે સુપિરિયર કરવા. અને ઇનફેક્ટ ધી ફ્રેન્ચ ડ્રામેટિસ્ટ સેઝ દેટ કે ઇંગ્લિશ ડ્રામાઝ આર વેરી ઇન્ફિરિયર ઇન કમ્પેર ટુ ફ્રેન્ચ ડ્રામેટિસ્ટ. અને એમાં એમ કહે છે કે ટ્રેજી કોમેડી જે છે દેટ ઇઝ ધ ઇન્વેન્શન ઓફ શેક્સપિયર, where you have the mixture of tragedy in comedy and comedy in tragedy. તો અહીંયા ડ્રાયડન કહે છે કે એને પોઝિટિવ રીતે પણ લઈ શકાય છે કે આ જે છે નવું ફોર્મ જે છે ઇન્વેન્ટ કર્યું છે એ ઇંગ્લિશ રાઇટર દ્વારા ઇન્વેન્ટ થયું છે. મતલબ કે ધીસ ઇઝ ધ ઇન્વેન્શન ઓફ વિલિયમ શેક્સપિયર, ધીસ ઇઝ one of the gift to the world by English dramatists. તો આ રીતે નેશનલિઝમમાં જે છે એ પોતે કહી શકાય કે એ જે છે એ પ્રાઉડ ફીલ કરે છે પોતાના દેશની રાઇટિંગમાં. તો ટીએસ એલિયટે એના માટે એમને પ્રેઝ કરેલા છે, એ ધ્યાનમાં રાખજો. નાઉ આપણી જોડે જે છે તમને પીડીએફ શેર કરીશ અને ઓલરેડી આપણે ડ્રાયડન પર ટેસ્ટ લઈશું એટલે આ જે છે તમારા પ્રશ્નો છે એ રિપીટ થઈ જશે. યસ, so here we comes to the conclusion, or you can say કે જે છે here we conclude the talk on
ડ્રાયડન ઘણા બધા વર્ક છે. પોએટ્રીમાં સૌથી વધારે ફેમસ છે એસટી રેડક્સ, હેરોઇક સ્ટાન્જા ઓન ધ ડેથ ઓફ ઓલિવર ક્રોમવેલ. એના સિવાય કોમેડીમાં જે છે તમારે એટલા બધા વર્ક ફેમસ નથી, પણ તમને જે છે ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર પૂછી શકે છે, જે પૂછાયેલા છે. હેરોઇક ડ્રામામાં સૌથી ફેમસ છે ઓલ ફોર લવ. એ તમારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને વિકિપીડિયા પર સર્ચ કરવાનું છે. બીજું છે તમારી જોડે કે સેટાયરમાં 3 સેટાયર છે, એમાંથી એબ્સેલમ એક્વિટોફેલ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મેડલ તમે એની ખાલી સમરી જે છે એક વખત વાંચી શકો છો. મેકફ્લેકનું very important. In critical work, essay on dramatic poesy, very important. You have to read the entire summary અને એની ક્રિટિકલ કોમેન્ટ પણ છે તમારે વાંચવાની છે. એન્ડ ઓફકોર્સ પ્રિફેસ ટુ ફેબલ્સ, પછી જે ટ્રાન્સલેટેડ વર્ક છે એના ખાલી ટાઇટલ યાદ રાખવાના છે. Now during this period you have one writer who is very famous for one play, that is the happy ending of King Lear. In fact, નેહમ ટેડ જે છે એ આમ તો એક પોએટ છે અને આયરિશ પોએટ છે, અને એ જે છે ડ્રાયડનના સારા મિત્ર પણ હતા. હી રોટ અ પ્લે જે છે એનું નામ છે કિંગ લિયર. જે કિંગ લિયર છે એ એકચ્યુઅલી જે છે પ્લે છે જેમાં યુ ડોન્ટ હેવ હેપી એન્ડિંગ, એન્ડ ઇટ ઇઝ કન્સિડર એઝ ધ મોસ્ટ ટ્રેજિક પ્લે ઓફ વિલિયમ શેક્સપિયર. સૌથી વધારે કેરેક્ટર કોઈ પ્લેમાં મળતા હોય ટ્રેજેડીમાં, હિસ્ટોરિકલ પ્લે શેક્સપિયરના છોડી દઈએ તો એ કિંગ લિયર છે. એન્ડ તમે જે ફોટો આપણે જે છે જ્યારે ચલાવ્યું હતું ત્યારે કોર્ડેલિયા જે છે એનું માથું જે છે એ કિંગ લિયર પોતાના હાથમાં લઈ અને રોતા હોય છે, એ ફોટો આપણે જોયો હતો. તો તમારી જોડે ડૉક્ટર જોન્સન તો એવું કહે છે કે આઈ કેન નોટ રીડ ધી એન્ડ ઓફ કિંગ લિયર, અને કે એક વખત મેં એ વાંચ્યું એના પછી બીજી વખત વાંચતો હોઉં તો એનો એન્ડ ક્યારે મેં વાંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી. તો નેહમ ટેટ જે છે એ એમને કિંગ લિયર છે એનું હેપી એન્ડિંગ આપવાનું કામ કરેલું છે, વિચ ઇઝ અ વેરી ફેમસ પ્લે. તમને વારંવાર આ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે હેપી એન્ડિંગ જે છે કિંગ લિયરનું કયા રાઇટરે કરેલું છે, તો યુ હેવ ધ રાઇટર કોલ્ડ નેહમ ટેટ. અને અહીંયા જે છે કોર્ડેલિયા જે છે એના હસબન્ડ જે છે એડગર, એની સાથે જીવતી રહે છે, અને જે છે હેપી એન્ડિંગ સાથે પ્લે છે એ પૂરો થાય છે. તમારી જોડે એક રાઇટર આવે છે જે ફેમસ છે મોડર્ન રાઇટર તરીકે એડવર્ડ બોન્ડ, અને એમનું પ્લે છે લિયર. દેટ ઇઝ ઓલ્સો જે છે રીરાઇટિંગ ઓફ કિંગ લિયર, બટ એમાં હેપી એન્ડિંગ નથી. દેટ ઇઝ અ મોડર્ન પ્લે વિચ યુ કેન સ્ટડી ફ્રોમ સ્ટ્રક્ચરાલિઝમ એંગલ. બરાબર, એને કઈ રીતે તોડીને જે છે એ તમારે વાંચી શકાય, એ વસ્તુ લિયર જે છે એડવર્ડ બોન્ડનો પ્લે છે, એ મોડર્ન ટાઈમમાં બહુ ફેમસ થયેલો છે. તો આ યાદ રાખજો. નેહમ ટેડ જે છે એમને એપ્સિલમ એક્વિટોફેલ છે એની અમુક લાઈનો છે એ લખેલી હતી, જે બીજો ભાગ છે એમાં ફક્ત 200 લાઈન છે ડ્રાયડનની છે, બાકી બધીની લાઈન છે એ નેહમ ટેટની લખેલી છે. ઓકે, સો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. હિયર યુ હાવ ધ પિક્ચર ઓફ નેહમ ટેટ. હવે આપણે જે છે એ વાત કરવી છે રેસ્ટોરેશન કોમેડીની. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ રેસ્ટોરેશન કોમેડી, વિચ ઇઝ નોન એઝ કોમેડી ઓફ મેનર્સ. એની આપણે ચર્ચા કરીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓકે, તો તમે આ જે છે અત્યાર સુધી રાઇડરના જે વર્ક ચલાવ્યા છે એ વર્ક છે એને ધ્યાનમાં રાખજો, because these are the important works of Dryden, and he is the representative poet and dramatist of this period. તો એની જે છે ચર્ચા હવે આપણે જે છે બીજા લેક્ચરમાં કરીશું, રેસ્ટોરેશન કોમેડી. And after this restoration comedy you have some important writers who have contributed in the field of prose. હજુ પ્રોઝ છે એટલો બધું શરૂઆત થઈ નથી. પ્રોઝ જે છે એની સૌથી વધારે ઇમ્પેક્ટ જે છે એ જોવા મળશે તમને 18મી સેન્ચુરીમાં, આના પછીના જે છે પીરિયડમાં. તો એની જે છે ચર્ચા આપણે કરીશું. તો if you have any kind of question, doubts or query, then you can ask me.
જો કોઈ આવા લેક્ચરમાંથી કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય અથવા તો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. ઓર એની અધર ડાઉટ્સ તમારી જે છે આઈ થિંક 16 નવેમ્બરે એક્ઝામ છે. સો આપણે જો દિવસો વાઇઝ ગણવા જઈએ તો 15 દિવસ છે તમારી જોડે નવેમ્બરના. ઓક્ટોબર સપ્ટેમ્બર 2 મહિના આખા છે. ઓગસ્ટ તો પતવા આવ્યો છે એટલે આપણી જોડે હાર્ડલી જે છે 2.5 મહિના છે. સિલેબસ તો પતી જશે, એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બટ આઈ ડોન્ટ નો અબાઉટ યુ કે તમે જે છે કઈ રીતે તૈયારી કરો છો. અનધર અનાઉન્સમેન્ટ આઈ વોન્ટ ટુ મેક ટુડે ઇન ધી ક્લાસ ધેટ as you know that I have started the offline classes જે છે એ પાટણમાં ચાલુ કર્યા છે. સો પેપર 1 છે હવે વી હેવ ધી ફેસિલિટી ઓફ બોર્ડ એન્ડ જે છે બીજી બધી વસ્તુઓ જે છે જરૂર પડતી હોય પેપર 1 ભણાવવા માટે, તો એ જે છે એ પેપર 1 છે ઓનલાઈન હવે અમે ચાલુ કર્યું છે. 5 સપ્ટેમ્બરથી પેપર 1ની બેચ છે એ ચાલુ થઈ જશે. ઇનફેક્ટ 5 સપ્ટેમ્બરથી નવી બેચ ચાલુ થશે. ધોઝ હુ હેવ મિસ ધી અર્લિયર લેક્ચર્સ, જેમ કે અમુક સ્ટુડન્ટ છે પાછળથી એડ થયેલા છે, તો એ લોકોને જે છે હું એડ કરી દઈશ ગ્રુપમાં, નવા ગ્રુપમાં, જેથી કરીને એ લોકો છે પર્ટિક્યુલરલી જે અર્લિયર લેક્ચર મિસ થયા છે એ યુઝ કરી શકે. બીજું છે પેપર 1 છે એની પણ અમે ઓનલાઈન ચાલુ કર્યું છે. હવે પેપર 2 આમ જે છે જનરલી ઓફલાઈનમાં 5,000 ફી છે, પણ જે પેપર 1 અને પેપર 2 ઓફલાઈનમાં 7,000 ફીસ છે, એટલે બંનેની ભેગી થઈને 12,000 ફીસ થાય છે. બટ બંને સાથે પેપર કોઈ લે છે તો ફર્સ્ટ બેચ માટે 10,000 ઓફર કરેલા છે. અને ઓનલાઈનમાં જે છે પેપર 2ની ફીસ છે 5,000 છે અને પેપર 1ની પણ 5,000 ફીસ છે. બટ આપણે ઓફર રાખી છે કે ફક્ત પેપર 1 સિલેક્ટ કરે તો 4,000, બટ જે લોકોએ ઓલરેડી પેપર 2 લીધું છે અહીંયાથી, મતલબ ચાલુ હતું, એ લોકો માટે ફક્ત પેપર 2ના જે છે ઓનલી 3,000 રૂપીઝ છે, જેમાં યુ વિલ હેવ 10 યુનિટ્સ એનું મટીરિયલ છે, MCQs જે છે, ટેસ્ટ સિરીઝ આપણે જે રીતે લઈએ છીએ આમાં એ જે છે જોવા મળશે. અને દરેક યુનિટના જે છે એ પ્રશ્નો કઈ રીતે સોલ્વ કરવા અને જૂના પેપર પર એમાં વધારે ફોકસ આપવામાં આવશે, કારણ કે એમાં જે છે લિમિટેડ યુનિટ છે અને એમાંથી પ્રશ્નો વારંવાર પૂછાતા હોય છે. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક ધી પેપર 1 then you can text me. તમને પેપર 1ના ગ્રુપમાંથી એડ કરી દેવામાં આવશે. ઓકે, any other question related to this lecture then you can ask me. Okay, so I think there is no question from your side. So let us call it a day. Thank you so much. Good night to all.